President and Chairman of this institution, R.V. Vamsi Krishna Garu, and our Academic Dean, Mr. D. Sridhar Garu, HODs of all the departments, teachers, parents, and my dear friends. Good morning and a warm welcome to you all. I am Vaishnavi along with my smart co-host Praveen. Welcome you all on behalf of our institution. Thank you, Vaishnavi. Ladies and gentlemen, we welcome you all to this memorable occasion. Reach high, for stars lie hidden in your soul. Dream deep, for every dream leads the goal. Today is a special and memorable occasion on that we will be remembered in the years ahead. It's the time to chill, to cheer, to shine, to inspire, and to be inspired. It is our honor to be surrounded by so many special people and to be blessed in the fellowship of this gracious occasion. Well said, Praveen. On this note, it's our undying tradition to start any event by offering our prayers to Lord Ganesha. I would like to call upon the stage Mahalakshmi and team of 2nd CSE to recite the invocation sloka. I request you all to rise from your seats for the prayer. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलत्वायने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुरगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपवित्रात्रे गुरुपाखण्डकण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गण्डमट्टाय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि मधुरा
auspicious day to share an overview and my experience with this institution. Firstly, I would like to start with an overview of our college. RV Institute of Technology is established in 2008 by Dr. R. Venkata Krishna Garu as a self-financed institution under the aegis of Sri Visvesvaraya Educational Society. RV Institute of Technology is approved by AICTE New Delhi, permanently affiliated to JNTU Kakinada. It's an autonomous institution with NAAC A-grade accreditation. This institution is recognized as Scientific and Industrial Research Organization by DSIR. RVIT is recognized as Incubation Center by MSME. RVIT is recognized by UGC with 2F and 12B certificates. RV Institute of Technology is committed to quality education and is known for its innovative teaching practices. RV Institute of Technology is not just an institution. It's a community that encourages intellectual curiosity, creativity, and innovation. Our dynamic environment is designed to inspire students to become future-ready leaders. As you step into RVIT, you embark on a transformative learning adventure where excellence is not just a goal but a way of life. Let's move on to my personal experience with this college. College life is a journey of self-discovery, growth, and exploration. This college has taught me the value of hard work, perseverance, and resilience. It pushed me out of my comfort zone, forcing me to confront my weaknesses and limitations. But it has also given me the tools and resources to overcome them. College has prepared me for the real world, teaching to be adaptable, to communicate effectively, and to work collaboratively. It has given me the confidence to pursue my dreams, to take risks, and to embrace uncertainty. But college is not just about academics. It's about the people you meet, the friendships you form, and the memories you create. To my friends, I urge you to embrace this journey, to take advantage of every opportunity, and to make the most of time here. Come, be a part of RVIT, where education transcends boundaries and every student's potential is harnessed and to its fullest. Thank you for giving me such a wonderful opportunity. Thank you for vibrant performance. ఐఐటి అటానమస్ కాలేజ్ కి విచ్చేసిన స్టూడెంట్స్ కి వారి తల్లిదండ్రులకు ఇదే మా స్వాగతం. కూచిపూడి నాట్యంలో అతి ముఖ్యమైన మరియు కష్టమైన నాట్యం జతిస్వరం. ఇది దాదాపు 9 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఆ పాటలోని ఒక చిన్న భాగం అంటే ఆ జతిస్వరంలో మొదటి నిమిషం భాగంతో ఇప్పుడు నేను చేసే ఈ నాట్యం ప్రారంభించబడుతుంది. తర్వాత శ్రీకృష్ణుని స్తుతిస్తూ సాగే స్వాగతం కృష్ణ పాట, ఇంకా తర్వాత ఐగిరి నందిని పాటతో ఈ నాట్యం ముగుస్తుంది. ధన్యవాదాలు. Krishna
putting our hands together. I call upon Pranati to honor him a bouquet. I welcome Pranati from 2nd CSE to say a few words about R.V. Krishnaiah garu. Good morning everyone. This is Pranati from CSE General. Dr. R.V. Krishnaiah garu is the principal of our institution. He completed his BTech in ECE from Bapatla Engineering College, MTech in ECE from NIT Warangal, MTech in CSE from JNTU Hyderabad campus, PhD from JNTU Anantapur. He is passionate towards research and handling worth of 2 crores government research projects. He is a member of Institute of Engineers, IETE, ISTE and IEEE. He published more than 150 papers in many international journals. He acted as an editor for Cognitive Processing Spinger General and reviewer for IEEE Image Processing Journals. He worked in reputed organizations such as ECIL, Vasavi College of Engineering, VNR, VJIET and IARE at different positions. Thank you for giving me such a wonderful opportunity. Thank you, Pranati. Now it's my pleasure to welcome our chairman and president of this institution, R.V. Vamsi Krishnaiah garu, on the stage. Sir, please. Let's have a big round of applause. I call upon Renu Sri to honor him a bouquet. I welcome Siddharth from 3rd year AML to give the profile of our president. Good morning everyone. It's prominent to share the profile of our president of our institution, Mr. R.V. Vamsi Krishnaiah garu. Mr. R.V. Vamsi Krishnaiah garu, president and executive member at R.V. Institute of Technology, holds a Master of Technology in Electric and Computer Science Engineering from JNTUK with multiple years of experience in software industry. Mr. Krishnaiah garu offers valuable insights and practical knowledge to his students. In addition of his industry background, Sir has a wealth of teaching experience, specializing in big data and machine learning. As a president of this college, he actively contributes to the academics and administrative aspects, striving to enhance the all-over learning experience for students. With a focus on practical applications and real-world problem solving, he empowers students to excel in their academics pursuits and prepare for successful careers in their ever-evolving tech industry. Thank you for giving me this wonderful opportunity. Thank you, Siddharth. Now I am glad to invite our academic dean of institution, Mr. D. Sridhar garu, on the stage. Our respected dean. Mr. D. Sridhar sir is Dean of R.V. Institute of Technology. He completed his BTech and MTech in Nalanda Engineering College. He got placed in Syntel company and later he worked as assistant professor and placement officer in NRI College. He has 15 years of experience in teaching field. Now he is here working as academic dean on our institution. Thank you, Pranati. Thank you, Siddharth. It's my immense pleasure and honor to invite our chief guest of today's event, Sri Annadata Mani garu, on the dais. Let's join our hands together. I welcome Shipa to present him a bouquet. I invite Pranati to give the profile of our today's chief guest. Annadata Mani garu is a motivational speaker, author and trainer who has been inspiring and empowering individuals to achieve their goals and reach their full potential. Annadata Mani garu is also known as Prasa Mani garu due to his outstanding verbal proficiency. He worked as the ex-director of Ravindra Bharati and he was also the member of Sri Potti Sri Ramulu Telugu Viswavidyalayam. He is also one of the members who achieved Nandi Award in the year 2002 to 2004. He has written a lot of books and articles on motivation, leadership and personal growth, sharing his experiences with a wider audience.
Mani Garu is well expertised in motivational speaking, leadership development and personal growth. He has years of experience in inspiring and motivating people from diverse backgrounds. Thank you. Thank you, Pranati. Now I would like to invite the HOD of Sciences and Humanity Department, Dr. M.D. Sabana Sultana Garu on the stage. I call upon Srivalli to present the bouquet. Now I am glad to invite the HOD of Computer Science and Engineering Department, Dr. V. Dinesh Babu Garu on the stage. Let's join our hands together. I call upon Renusri to present him a bouquet. May I now request the HOD of Artificial Intelligence and Machine Learning and Data Science Department, Dr. S. Satish Garu on the stage. I request Bhavya to present him a bouquet. May I now invite the HOD of Electronics and Communication Engineering Department, Dr. K. Krishna Mohan Garu on the stage. I request Srivalli to present him a bouquet. Light is a symbol of brightness and prosperity. As sunlight expels the darkness of night, similarly blessing bring our life prosperity and happiness. May I now request all the dignitaries on the dais to light the lamp. May I request all of you to please stand for a few seconds. మేడం కొంచెం వెనక్కి. Thank you all. Please be seated. The fragrance of flowers spread only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. Midst us we have such an inspiring personality. Music in the dance era indi. Babu, 70 ఏళ్ల కుర్రోడి చేత నువ్వు డాన్స్ చేస్తే ఎట్లా? మీకెందుకమ్మా కుర్రోడు అన్నాను సంతోషంగా ఉండి అందరూ కుర్రోళ్ళు. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు
గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః అనే నా నుడి నా బిడ్డలు దిద్దబోతున్నారా నుడి మీ బిడ్డలు చేరినట్టు తల్లి ఒడి మీ శ్రమను మాకు పెట్టండి పెట్టుబడి మేము అందిస్తాం తల్లిదండ్రులకు విజయాల రాబడి కాసేపు చేయొద్దు హడావుడి ఇక్కడ కులమతాలతో ఉండదు ముడి దానికి కట్టేయండి మడి తెరవండి ఆర్వీకి మీ గుండె గుడి దీన్ని కట్టిస్తాం మీ గుండెల్లో గుడి వినిపిస్తా నా మాటల సబడి వినిపించండి మీ చప్పట్ల సందడి మీ బిడ్డలని ఆర్వీఐటి అంటే ఏం సార్ రమణీయంగా విద్యార్థులను ఇక్కడ తీర్చిదిద్దుతాం అదే ఆర్వీఐటి ఎందుకంటే విద్యార్థుల జీవితాలు ఉండాలి కిలకిల చదువుతేనే నాన్న వినండి ఆయన ఎక్కడో నెల్లూరు జిల్లా నుంచి వచ్చారు కాలేజీ సెలవు పెట్టి మీకోసం విద్యార్థుల జీవితాలు ఉండాలి ఎప్పుడూ కిలకిల చదువుతో అప్పుడు ఉంటుంది అది కళకళ చదవటం గురువులు నేర్పిస్తారు ఎలా వాళ్ళ నడకతోనే పులకిస్తుంది ఇలా చదువు లేకపోతే జీవితం వెలవెల చదువు రాలేదని కొట్టుకోవద్దు గిలగిల చదువు అనేది గోదావరి ప్రవాహ గలగల అవునా కాదా వెంకటకృష్ణ గారు రావెల అవునా కాదా మరి మీరు ఈ కళాశాలలో చేరే ఆస్కారం చేర్పించిన తల్లిదండ్రుల సంస్కారం బిడ్డల్లో పోగొడతాం అహంకారం భారతదేశం మీదనే వాళ్ళకి ఇప్పిస్తాం అధికారం జస్ట్ తల్లిదండ్రులు మా మీద చూపించండి మమకారం మీ బిడ్డలకు మేము ఎప్పుడు చేయము అపకారం వాళ్ళ భవిష్యత్తుకు మేము ఇస్తాం ఆకారం మంచి ఫలితాలతో చేస్తాం సత్కారం మా గురువులు ఎప్పుడు విద్య అనుకోరు భారం విద్య దగ్గర ఎప్పుడు పెట్టం బేరం చదువు చెప్పకపోవటం మా దృష్టిలో అనుకుంటాం నేరం చూపిస్తాం చదువులో సారం వాళ్ళు సంపాదించుకుంటారు ఆహారం అది ఆర్వీఐటి వ్యవహారం సమస్యలను పెద్దలు చేస్తారు పరిష్కారం అందుకే నెల్లూరు జిల్లా కావలి నుంచి మీ ఆహ్వానాన్ని చేయలేదు తిరస్కారం వచ్చిన అందరికీ నమస్కారం రాబోయే రోజుల్లో మారుతున్న టెక్నాలజీ ఓ పల్లెటూరు దగ్గర ఉండే ఈ కాలేజీ 2000 వినాలమ్మా 2012 నుంచో పెంచుకుంది ఇమేజీ అంత జాగ్రత్తగా వాళ్ళు చేశారు వీళ్ళు మేనేజీ బిడ్డలకు ఇచ్చారు ఎంకరేజీ లోగడ బిడ్డలందరూ చూపించారు చదువులో కరేజీ మా ఆశయాలకు కట్టారు వారు బ్యారేజీ మా ఆశలు ఎప్పుడూ కాలేదు డ్యామేజీ చదువును అంత చేశాం ఈజీ బిడ్డల్లో పోగొట్టాము లేజీ క్యాజీ మరి మీరు నేను ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మగపిల్లల తరపున మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే ఈ ఆడపిల్లలు they decided how to get job after that they follow the orders of the parents మేము చదువుకొని మా కాళ్ళ మీద మేము నిలబడాలని వాళ్ళు పద్ధతిగా జాగరూకతగా చదువుకుంటుంటే మా మగపిల్లలు నా బంగారు తండ్రులు 40% మంది సినిమాలు క్రికెట్లకు దాసులైపోయి బంగారు భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకుంటారు బట్ దే ఆర్ ఆల్ ఇంటెలిజెంట్ వాళ్ళు ఇంటెలిజెంటు కానీ నేర్చుకోవటం లేదు సబ్జెక్టు సినిమాలు క్రికెట్లు అయినా ఆబ్జెక్టు గురువుల మాటలు చేశారు రిజెక్టు చదువు అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఆ డిఫెక్టు పడిపోయింది వాళ్ళ మీద ఎఫెక్ట్ కారణం వాళ్ళు మాతో కాలేదు కనెక్ట్ మళ్ళీ మంచి కళాశాలను చేసుకున్నారు సెలెక్ట్ గురువులు అందులో చదువులో పర్ఫెక్ట్ వాళ్ళు మీకు దేవుడు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ వాళ్ళు మీ భవిష్యత్తుకి ఇస్తున్నారు లిఫ్ట్ వాళ్ళనే మీరు చేసిన షిఫ్ట్ ఇంకా వాళ్ళ చదువుని ఎప్పుడు చేస్తారు థెఫ్ట్ అది చెప్తుంటేనే నాకే వస్తుంది లెఫ్ట్ వాళ్ళు చదువులో అంత పర్ఫెక్ట్ మరి మీరు ఫస్ట్ పేరెంట్స్ని అడుగుతున్నాం పేరెంట్స్ PARENT పేరెంట్ P అంటే పిల్లలు ఏ అంటే ఎలా చదువుతున్నారో R అంటే రోజు E అంటే ఎంక్వైరీ చేస్తే N అంటే నేను T అంటే టీచర్గా సహాయం చేస్తా అని పేరెంట్గా హామీ ఇచ్చాం అది మా హామీ పిల్లోని కొడితే తప్ప మాస్టరు వేశాడు ఒక దరువు అంత మాత్రం పోయిందా పరువు గురువు మీకు ఎంత బరువు గురువు కంట పొంగిస్తారా కన్నీటి చెరువు గురువు లేకపోతే ఎవరేస్తారు మీకు ఎరువు జన్మలెత్తినా తీర్చుకోలేవు అరువు అటువంటి గురువు ఒక మాట అంటే గురువులు ఏమనకూడదు తిట్టకూడదు
కొట్టకూడదు. నాలాంటి నీచపు ఐవరు కూడా ఒకడు ఉంటాడు. నేను చాలా దుర్మార్గుని చదువు దగ్గర. ఇట్ ప్రౌడ్ ఫర్ మీ టు సే ఆన్ ది డయాస్. నా పేరు చెప్తే టెర్రర్, కారణం చదువులో నేను మిర్రర్. అందుకే పిల్లలకు హర్రర్. తపస్సు చేశాను నాకు కనిపించదు ఎర్రర్. నేను స్టాఫ్ కూడా చెప్తున్నా, డోంట్ బికమ్ డివోటీస్ ఓన్లీ టు ది అలాటెడ్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ బుక్ ఆన్ ఎవ్రీ సాటర్డే లాస్ట్ పీరియడ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ అవర్ కల్చర్. మన పిల్లలకు మన దేశం, మన దేశ సంస్కృతి గురించి చెప్పండి. అదేంటి చెప్పరు. బిడ్డలు కూడా చెప్తున్నా, ప్రతి ఒక్కరూ భగవద్గీత చదువుకో రావాలి ఒక్క వాక్యం, ఖురాన్ చదవాలి ఒక్క వాక్యం, బైబిల్ చదవాలి ఒక్క వాక్యం. ఆ భగవంతుని కృప లేకపోతే ఏది జరగదు. అమ్మ 2 ముద్దలు అన్నం తినమంటే ఏమో తినరు, అమితాబ్ బచ్చన్ తినమంటే తింటారు. ఇదేంటి ఇది మీరు తల్లిదండ్రులకి ఇచ్చే విలువ? వాళ్ళేదో బతకడానికి సినిమా యాక్టర్, నేను సినిమా యాక్టర్, 5 సినిమాలు వేసా, ఒక సినిమాలో విలన్ని. కానీ నాకు దేవుడిచ్చిన వరం చదువు చెప్పడం. మాస్టర్ని నేను ఇంకో 9 సినిమాలు బుక్ అయ్యా. నా ఉద్యోగం పోయేటట్టుంది, వెళ్ళిపోయా. ఆమె టీచర్. టీ అంటే తెలిసిన, ఈ అంటే ఎడ్యుకేషన్, ఏ అంటే అద్భుతంగా, సి అంటే చిన్నారులు, హెచ్ అంటే హృదయాల్లో, ఈ అంటే ఎడ్యుకేట్ చేసి, ఆ అంటే రియల్ హీరోస్ మేము. టీచర్ వాళ్ళు లేకపోతే ఏముంది నా బిడ్డ, నీకు నేచర్. వాళ్ళు నీకు ఇస్తున్నారు ఫ్యూచర్, నీ భవిష్యత్తుకు వాళ్ళకు వాచర్. మరి నువ్వు ఎలా చేస్తున్నావు హానర్ అని అడుగుతున్నాడు ఓనర్. మీ వల్ల వెనకాల ఉందా బ్యానర్? మరి మీరు ఎలా ఉన్నారో ఒకసారి ఆలోచించండి. మా మాస్టర్ని అడిగాను, పోతాం క్లాసుకు పోతాం, పాడని చెప్తాం. ఒక పిల్లవాడిని స్టేజ్ దిగి అడగాలంటే భయపడుతున్నాం. ఎందుకంటే మాకు పేరెంట్స్ సపోర్ట్ లేదు. పిల్లోడు ఒక దెబ్బ కొడితే చాలు శుభలేఖ పంపించినట్టు బంధుమిత్రులు అందరితో కర్రలు ఎత్తుకొని ఎవడు రావాడు అయ్యోరు. అమ్ము అండి దినేష్ గారు విన్నారా? ఎవడు రావాడు అయ్యోరా? అయ్యవారిలోనే అయ్యా వారు 2 ఉన్నాయి. అయ్యా వారు ఆయన పేరు సారు. నేను లెక్చరర్ కూడా చెప్తున్నా, పిల్లలందరూ నేను రా అని పిలవండి. రా అంటే రక్త సంబంధికులు. అవును గర్వంగా. ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 దాకా వాళ్ళు నా బిడ్డలు. తల్లిదండ్రులు కూడా లోపలికి అలవి చేయము. మేమే తల్లి, మేమే తండ్రి, మేమే దైవం. ఆ బిడ్డకు చిన్న దెబ్బ తగిలినా మీకన్నా మేము ముందు విలువెళ్ళాడిపోతాం. ఏం జరిగింది ఆ బిడ్డకన్నా డాక్టర్ అని పరిగెత్తుతాం. ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 దాకా మా పిల్లలు, నా బిడ్డ. మమ్మల్ని అందుకే సార్ అంటారు. SIR సార్ అంటే ఏంది? S అంటే శిష్యులకు, I అంటే ఇక్కడ, R అంటే రక్షకుడే సారు. మేడం M అంటే మీకు, A అంటే అమ్మలాగా, D అంటే దగ్గరగా ఉండి, A అంటే ఎన్నో, M అంటే మంచి మాటలు చెప్పే తల్లి మేడం. మరి ఆమెకేది ఫ్రీడమ్? వై ఎందుకు వచ్చింది? ఈ 4 ఏళ్ళు కానీ కష్టపడ్డారో, ప్రాజెక్టు వర్క్లో జాగ్రత్తగా వెళ్ళారో, కొత్తవి సృష్టించాలి, కొత్తగా నేర్చుకోవాలి. ఓ ఇస్త్రీ పెట్టే వాళ్ళ అబ్బాయి, ఓ చెప్పులు కుట్టే వాళ్ళ అబ్బాయి, వాళ్ళందరూ పరిశోధనలు చేసి ఈరోజు దేశానికి వెన్నెముకలాగా నిలబడ్డారు. కళ్ళు లేని బిడ్డ కూడా ఈరోజు బ్యాంకుల్లో జాబులు చేస్తున్నారు. ధైర్య సాహసే లక్ష్మి అన్నాడు తోటరాముడు. మేము ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నామంటే మేడం సమీనా బేగం, మేము మాకు తల్లిదండ్రులు సపోర్ట్ లేదు. అసలు మీరు పేరెంట్స్ మీటింగ్ అంటే, పేరెంట్ అంటే జస్ట్ టు పే రెంట్ అనుకుంటున్నాడు. మేడం దే డిసైడెడ్ జస్ట్ టు పే రెంట్. క్షమించండి చేసిన కామెంటు. మీ బిడ్డలు మాకు టెనెంట్, మేము ఇస్తున్నాం చదువు అనే రెంటు. చదువు లేక భవిష్యత్తు బయటకి గంటు, ఇంకేం చెప్పుకుంటాం మేము అంటూ. మీరందరూ ఈ రోజు వచ్చిన తల్లిదండ్రులు పేరెంట్స్ మీటింగ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా రావాలి, తెలుసుకోవాలి ఎలా ఉన్నాడు మా బిడ్డ, ఎలా చదువుతున్నాడు. అమ్మా మీ పిల్లోడు కాలేజీకి రాలేదమ్మా, నాన్న జ్వరం అని చెప్పు. వాడు మాట్లాడితే ఫోన్ మా పిల్లోడికి జ్వరం అయ్యా. క్షమించాలి, నేను కూడా నా బిడ్డకి అట్టే చెప్పాను. ఏం చేస్తాం, వాడి దగ్గర పెరగాల్సిన వాడు భయపడి నేనే ఒక కాలేజీలో పనిచేస్తున్న లెక్చరర్ నేనే. మా పిల్లోడికి జ్వరం సార్ అందుకని రాలేదన్నాను. కానీ వేదిక మీద మాత్రం భలే వాగుతున్నాను. తప్పదు తండ్రి, మీరు మీ పిల్లల టైము నవాబ్ గారు అది పాటించకపోతే క్రైము. మమ్మల్ని చేయదు బ్లేమో, మేము చదువుతూ ఆడతాం గేమో. ఆర్మీ అంటేనే ఈ యొక్క జిల్లాలో మహానేమో. కారణం కృష్ణయ్య గారి మైండ్లో ఉంది కొత్త స్కీము. మీ పిల్లలు మా టీము, మేమంతా వాళ్ళ టీము. వాళ్ళు రగులుతున్న ఫ్లేము, మేము ఇస్తాం విజయాల ఫ్రేము. ఏం సార్ మీరున్నారు కాము?
నిజంగా నేను ఆడపిల్లలకి ఎంత రుణపడి ఉన్నానంటే సార్, వాళ్ళు తెలుగు భాషను బతికిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నా కూడా ఇప్పుడు కూడా ఏమే రామే పోమే ఏమే నువ్వు రావమే మే పోమే ఇంకా తెలుగు భాషను బతికిస్తున్నా నా మనవరాళ్ళకి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. భాష ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకో, నాకేమి రాదు అనుకోదు. నేనున్నాను, నేను 55-60 మార్కులతోనే పాస్ అయ్యేవాడిని. మా అబ్బాయి గడు ఒక రోజు నీకు ఎప్పుడు 80 రాలేదని, రావు రా నేను నాకేదో 90 మార్కులు వస్తే ఊరంతా చెప్పుకోవటం, ఈసారి రాకపోతే నవ్వటం నాకెందుకు. మరి నేను 43 ఏళ్ళ నుంచి కామర్స్లో ఫేమస్గా అయినాను. ఒక రవీంద్ర భారతి డైరెక్టర్ అయినాను, ఓ నంది అవార్డ్స్ కమిటీ జ్యూరీ మెంబర్ అయినాను, అన్న ఎన్టీ రామారావు గారికి సలహాదారుని అయినాను, రవీంద్ర భారతి డైరెక్టర్ని అయినాను, సినిమా యాక్టర్ని అయినాను. మీ బిడ్డల్లో గొప్ప ఉంది. ఎక్కడైనా దెబ్బతింటున్నా అంటే ఏరా నీకు అన్ని మార్కులు వాడికి వచ్చాయా? వాడితే ఏం పని, వాడితే ఏం పని. మరి వాడు కొన్న కొత్త బట్టలు వాడు మీ పిల్లడు కొనిస్తున్నావు, నువ్వు వాడు కొనుక్కున్న కొత్తగా నువ్వు పిల్లవాడు కొనిస్తున్నావా? ఒంగోలుతో పోల్చొద్దు. నీ బిడ్డ కొద్దు ఇంకోరి పోలిక. వాడు ఇన్ని సాధించాడు, అదే మనకు వేడుక. కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తే గొప్పగా ఇస్తాడు కానుక. మీరు అట్లా అడిగేటప్పటికే వాడికి కినుక. ఇంకా వాడు ఉండటం లేదు తల్లిదండ్రుల వెనక, వాడు శోకంలో వేస్తున్నాడు మునక. అదేనా మీ కోరిక? అది అడగటానికి ఇక్కడ చేరిక. నీ బిడ్డ రేపు ఈ దేశానికి అవుతాడు ఏలిక. అందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు బాల బాలిక, అందుకే జరిపాయి వేడుక. నీ పేరు ఓరియంట్. నీ పేరు ఇతగా చెప్పాలంటే ఓరియంట్ క్లాస్. ఇది ఓరియంట్ క్లాస్ అంటే ఓరియంట్ దేవుడు ఉన్నారు. ఓ అంటే ఓర్పుక, ఆర్ అంటే రండి, ఐ అంటే ఇక్కడ, ఈ అంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో, ఎన్ అంటే నువ్వు, టీ అంటే టీచర్ దగ్గర ఏం తెలుసుకుంటావో తెలుసుకో అనేదే ఓరియంట్. ఎలా చెప్పాలి, ఎలా చేయాలి, ఎలా చదవాలి అన్నీ చెప్తారు. ఈ సెల్ ఫోన్లు అన్ని పక్కన పెట్టే 4 సంవత్సరాలు చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకుంటే ఎన్నో కంపెనీలు ఇక్కడికి మీ దగ్గరకు వస్తాయి. యూ మస్ట్ కంపల్సరీ గెట్ ది జాబ్ బై ప్లేస్మెంట్. అది కాలేజీ కమిట్మెంట్. బీటెక్ అంటే తప్పు చేస్తుంది బదాల తిరగడం కాదురా, బ్యాచులర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీగా. బీటెక్ అంటే వాడు ఏదో తప్పు చేసుకొని బదాల తిరగడం అనుకున్నాడు. 4 ఏళ్ళు కాలేజీ తిరుగు, ఇక 50 ఏళ్ళు ఆనందంగా తిరుగు. రసాల బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్ అక్కడ పోయి చూడండి మీ ఈడి పిల్లల్ని బ్రహ్మాండంగా జలసాగా. మా పిల్లలు నన్ను ఎక్కడికి హోటల్ తీసుకుపోతాను, బోను అక్కడ దోశ 90 రూపాయలు, అక్కడ ఇడ్లీ 60 రూపాయలు. నాన్న ఇంకా నువ్వు 5 రూపాయలు ఇడ్లీలో ఉంటావే రా తిను. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద మార్కులు రా. నేను కష్టపడి చదివాను, సంపాదించాను, నా కోసం కష్టపడ్డావు, నీ కోసం నేను ఇవన్నీ చేయాలన్నాడు. ఎందుకు చదవలేదని పడతారు బేజారు, ఊరిలో తిరుగుతుంటారు బజారు. మీరు ఈ దేశానికి రక్షణ కైజారు, మీరు ఉంటేనే సమస్యలు పరారు. అట్లా ఉండాలి మీ హుషారు. అది బిడ్డ జీవిత మాయాబజారు. కష్టపడి చదవాలి. ఇంత ఊరికి దూరంగా ఇట్లా అద్భుతమైన వాతావరణంలో మీకోసం కష్టపడే ఉపాధ్యాయుల నీడలో మీరందరూ కలిసి కట్టుగా చదువుకుంటే రేపు భవిష్యత్తులో మీకు బంగారు బాట. యూఆర్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. మనకు పిల్లలు అడిగాను, ఏరా ఉద్యోగాన్ని పోలేదండి. ఉద్యోగం కోసం నేను చదివింది. నా చదువులో మర్మమంతా చదువుకొని నేను ఒక బంగారు కంపెనీ పెట్టి నేను నా తోటి పిల్లలు ఒక 50 మందికి నేను ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. ఐ ఆమ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. సీ దట్ గోల్. వాడు చూడు, వాడి ఐడియా. నేను కూడా ఒక కంపెనీ లాంటిది చిన్న టీ అంగడి పెట్టిన 4 ఉద్యోగాలు ఇస్తా. ఇవన్నీ తల్లిదండ్రులు చెప్పండి. పిల్లవాడు కాలేజీలో ఎట్లా చేశారు మా సార్ వినొద్దు. కాలేజీ మ్యాటర్ ఇంట్లో మాట్లాడక, చదువుకో గమ్ముగా. మీ సార్ కొట్టాడు తిట్టాడు మాకు అవన్నీ చెప్పద్దు. మీరు అన్నీ ఏం చెప్పద్దు. మీరు చదువుకోండి. ఏం కావాలి నీకు? ఇంకేం కావాలి? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ యూ నీడ్? నీకేం కావాలి? ఇంకా ల్యాప్టాప్ కొనాలా? ఇంకేమన్నా కొనాలా? ల్యాప్టాప్ భలే పేరు సార్ ఇదే. ఎల్ఏపి ఓపి ల్యాప్టాప్ భలే ఉంది. ఎల్ అంటే లేచింది మొదలుకొని, ఏ అంటే అతర దాకా, పి అంటే పిల్లలు, ఓ అంటే ఓపిక, టీ అంటే తిరిగ్గా చూసే, పి అంటే ఓ పెట్టే ల్యాప్టాప్. ల్యాప్టాప్ కనుక్కుంది ఎవరో? చెప్పండి సార్. ప్రొఫెసర్ గారు మాయాబజార్లో కేవీ రెడ్డి. మాయాబజార్లో కేవీ రెడ్డి కనుక్కున్న ల్యాప్టాప్ ఎత్తంగానే నీవేనా నన్ను తల్ల చిన్నది అని అభిమన్యుడు వస్తాడు శశిరేఖ దగ్గరికి. ఆయన ల్యాప్టాప్ కనుక్కుంది. ఇవన్నీ మన భారతీయుల సృష్టి. ప్రపంచ దేశాలు చూడు అల్లా కల్లోలంగా ఉన్నాయి.
హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు కొట్టుకుంటున్నారు. మరి భారతదేశం అందరం ఒకటి. భరతమాత కన్నీరు పెడితే కులం లేదు, మతం లేదు, ప్రాణాలు వదులుతాం. అప్పుడప్పుడు దేశానికి యుద్ధం వస్తే నాకు బల ఆనందం సార్. దేశానికి యుద్ధం వచ్చినప్పుడు చూడాలి, ముస్లిం లేదు, హిందూ లేదు, క్రిస్టియన్ లేదు. రక్తం ఇచ్చేవాళ్ళు, దానాలు ఇచ్చేవాళ్ళు, పోరాడేవాళ్ళు, కష్టపడి తిరిగేవాళ్ళు, వాళ్ళే ఉంటుంది ఐకమత్యం. నా భారతదేశం నా బిడ్డల్లో లేనటువంటి దేశం. ఎవరో ఏదో చెప్తేనే ఈ దోషం. కొంతమంది బతకడానికి చేస్తున్న మోసం. భారతీయుడిగా తిప్పరా బిడ్డ మీసం. ఈ కాలేజీలో దేవుడిచ్చిన అవకాశం, నీ భవిష్యత్తు చూడు ఎంత సంతోషం. మా గురువుల్లో స్వార్థం లేదే లేసం, వాళ్ళు బ్రతికైతే మీకోసం. అందుకే నాకు ఇంత సంతోషం. అందుకే ఈ కాలేజీలో ప్రవేశం. ఏదో అనుకోవద్దు ఆవేశం. అందుకే ఇస్తున్న ఉపన్యాసం. కాసేపట్లో తీసుకుంటా సన్యాసం. ఎవరా నవ్వింది? నా కులపొళ్ళ, నా మతపొళ్ళ, నా భారతీయుడా? చెప్పండి. అది చెప్పండి. అది అర్థరాత్రం అది రావటల్లా. ఇవాళ ఎన్నో తేదీ? ఆగస్టు 9. ఏంది వాటి గొప్పతనం? మహేష్ బాబు పుట్టినరోజు. ఒరే 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 నేను ఒరే వాళ్ళ ఇంటికి పోతే వాకిట్లో గుర్కాది అంటాడు రా మిమ్మల్ని. ఆయన కాదు, వాకిట్లో ఉన్న గుర్కా ఇవుడురా నువ్వు. ఏది బీటెక్ చదువుతున్నా నా బిడ్డని ఇవుడురా నువ్వు. పోరారే ఓ. ఈరోజు ఏంది? ఒక్కసారి లేచి నిలబడి, ఒక్క సెకండ్ లేచి నిలబడి కూర్చోండి దయచేసి అందరూ. కూర్చోండి సార్. ఈ రోజున ఈ భారతదేశ స్వాతంత్రం కోసం లక్షలాది మంది ఆత్మ బలిదానం చేసిన క్విట్ ఇండియా డే సార్ ఈరోజు. క్విట్ ఇండియా డే సార్. క్విట్ ఇండియా డే తెలీదు. మహేష్ బాబు పుట్టినరోజు. మడత పెట్టే మా మహేష్ బాబు. అబ్బా 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 నవ్వండి అక్క, నవ్వుతూ ఉండండి అంతేగానే ఇప్పుడు చదవలేకపోయానే. 3 ప్యానాలు చదువుకోండి రోజు. 3 ప్యానాలు బ్రహ్మాండంగా వచ్చా. గ్రీన్ ఇంకు ఇంకొంచెం కష్టపడి చదువుతావా అయితే కొంచెం బ్లాక్ ఇంకు. సచిన రాధా రెడ్ ఇంకు. నేను అటు చదివా. అయితే ఆ రాంది తెలుగులో చదువుకోపోయేవాడిని. ఎందుకంటే ఒక పక్కన అది వచ్చింది అనుకో, నా అపురూపం ఇంగ్లీష్తో చదవనీయకుండా మార్కులు ఇచ్చుకున్నాను. ఎందుకంటే అంత దరిద్రంగా రాశా. నాకు ఏది రాదే. మేమంతా పెద్ద పుడింగులమే ఇంగ్లీష్లో. ద రైన్ కమ్ము కాదు నాయన, ద రైన్ ఈజ్ కమ్మింగ్ అనాలి. ఓహో, ద రైన్ ఈజ్ కమ్మింగ్, టీచర్ ఈజ్ కమ్మింగ్, ట్రైన్ ఈజ్ కమ్మింగ్. అట్లా ఒక్కొక్క వాక్యం నేర్చుకున్నాం. మాకు ఎన్టీ రామారావు చెప్పేవాడు. మెద్రాస్కి పోయారనుకో, వణకం డ్రైవర్ సాబ్ అన్న స్ట్రీట్ పోమాయన నమ్మరు బస్సు సార్ నాంగ ఉకారా వరైనా చూడంగా సార్ ఉనికి తెలియదు అన్నా సార్ వణకం అమ్మ వారమ్మ అంతే. అందుకనే ఎక్కువ మాట్లాడకండి. అక్కడ దిగంగానే మీ వాళ్ళు వస్తారు తీసుకోబడి. వాళ్ళతో అరవం అనుకో, వాళ్ళతో మాట్లాడు అనుకో అరవం. అసలు ఇంకా మేము అరవం. నేర్చుకో. పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు, కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు అంటే నీ ఇంగ్లీష్ కాదు, అమెరికా వాళ్ళ ఇంగ్లీషు. ఆ లాంగ్వేజ్ రావాలంటే ముందర నీలో పట్టుదల. ఆ పట్టుదల ఉండాలి అంటే కష్టపడాలి. కష్టపడాలంటే రెగ్యులర్గా కాలేజీకి రావాలి. మే కమిన్ సార్, మే కమిన్ సార్. బుర్రీ ఏదా మే కమిన్? అసలు ఆ పదవే రాకూడదు. పని చేయాలి నీ బ్రెయిన్. కాలేజీకి రావడానికి ఏంటి స్ట్రైన్? పడితే పడుతున్నారు రైను. ఇక్కడ ఉన్నారు చదువుల తల్లికి సేవ చేసే ప్యూను. ఆయన నీ ఓను. వాళ్ళు వేస్తాడు మీ భవిష్యత్తు స్టోను. మీరు తీర్చుకోవాలి లోను. అందుకే ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసేవి ల్యాను. ప్రతి బిడ్డ మా యొక్క ఫ్యాను. వాళ్ళు మిమ్మల్ని కాపాడే మ్యాను. అందుకే ఇవాళ ఫంక్షన్ డేట్ ఉన్నాయి. ఇన్ని కోరికలు ఉన్నాయి. నా బిడ్డలు చూడు, వాళ్ళు టీచర్లుగా చూస్తుంటే నాకు నిజంగా ఒకసారి స్టూడెంట్ అడిగా, రే నీకు 5వ తరగతి అయ్యేవారు ఇష్టమా, మన అయ్యేవారు ఇష్టమా అన్నాను. 5వ తరగతి అయ్యేవారు ఇష్టం సార్. దేనికి రా? ఆయన 2 ఒకటో 2 3 ఒకట్లో 3 చెప్పకపోతే నువ్వు చెప్పింది నాకేం అర్థమవుతుంది సార్ అన్నాడు. ప్రౌడ్ వాడికి నా పెన్ను వెంటనే ఇచ్చాను. అదెవరో స్టూడెంట్ ఇస్తే దాచిపెట్టింది కాదు, నా ఓన్ పెన్ను. మీరు అటువంటి ఆలోచనలు వస్తాయి మీకు. అది నీ ఓన్ అయ్యింది లేరా, ఎవడో ఇచ్చిండే ఒక్కడు గౌరవించాడు అయ్యవారిని. కావాలి చాలా జాగ్రత్త. ప్రపంచం కొత్త పోకట్లోకి పోతుంది. మా దగ్గర సెల్ ఫోన్ ఉంది. అది ఏమైనా జరిగిందనుకో, మా బిడ్డని ఎవరే ప్లీజ్ రా కొంచెం బాగు చేసేదా. మావయ్య పని మీద ఉన్నాము, మాకు రాదు. రాలేదని మేము ముక్కు చీదు. మా పిల్లల దగ్గర శంఖం ఊదు. వాడేమో చేయకుండా నన్ను బాగు. ఎందుకంటే పెరుగుతున్న టెక్నాలజీ. మరి కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలి. అసలు నాకు వండర్ ఏంటంటే సార్,
మీరంతా పెద్ద ఇంటెలిజెంట్లు అయినారంటే కారణం మీకు లైబ్రరీ పోయి అలవాటు ఉండాలి. అంతే కదా సార్? యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ విత్ దోస్ వర్డ్స్. లైబ్రరీకి పోవడం అలవాటు లేదు చూడు, భలే బాధాకరం. మేమంతా భారత భాగవత, రామాయణ, ఖురాన్, బైబిల్ ఇవన్నీ కూడా లైబ్రరీలో కూర్చొని నేర్చుకున్నాం. లైబ్రరీలో మరి ఆ లైబ్రరీకి పోవడం అలవాటు లేదు చూడు, అది చాలా పొరపాటు. వెళ్ళటం చేసుకోవాలి అలవాటు. ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకొని ఈ ఆర్విఐటి కళాశాలలో మీ బిడ్డల భవిష్యత్తుకి బంగారు బాట వేసే అవకాశాన్ని మా గురువులకు అందరికీ ఇవ్వమని తల్లిదండ్రులకు పాదాలకు అనుగుడు హృదయపూర్వక నమస్కారం చేస్తూ మీ అండదండ మాకు కావాలి. నేను దాసనారాయణరావు ఒక పిక్చర్లో వేస్తున్నాను, నీకు యాక్షన్ వచ్చా అన్నాడు. నిన్ను మించిన క్లాసులో బ్రహ్మాండం యాక్షన్ చేస్తూ పాఠం చెప్తానని చెప్పాను. షాక్ అయిపోయాడు, షార్ట్ అయిపోగానే బిత్తరపోయాడు. ఓ మణిగారు ఏం నటించారు సార్? మీరు నటిస్తాం. ఆ బిడ్డలు మీరు లేకపోతే మేము లేము. మేము తినే ప్రతి మెతుకు మీ అమ్మ అయ్య కట్టిన భిక్ష. వాళ్ళు కట్టిన ప్రతి పైసా, ప్రతి 100 రూపాయలు ఆయన ఒక 30 రూపాయలు ఉంచుకొని 70 రూపాయలు మీ భార్య బిడ్డలతో అన్నం తినమని మాకు ఇస్తున్న దేవుడు ఆయన. అందరి తరఫున మీకు నమస్కారం సార్. 100 రూపాయలు తీసుకొని ఆయన 30 రూపాయలు ఆయన కుటుంబానికి 70 రూపాయలు మాకు అందరికీ పంచుతూ ఈ ఉన్న దాంట్లో మీ కుటుంబంలో 2 మెతుకులు కొనుక్కొని తినమని చెప్పి కనిపించే తండ్రి ఆయన అయితే, ఆ డబ్బులు ఇచ్చిన కనిపించని తల్లిదండ్రులు, దేవుళ్ళు, దేవతలు మీరు. ఇది హృదయపూర్వకంగా చెప్తున్నా. గురువులు మేము ఎప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పకూడదు, చెప్తే మా చదువు నాశనం అయిపోద్ది. ది ఎర్నింగ్ ఎవ్రీ పై ఫ్రమ్ ది సైడ్ ఆఫ్ యూ విత్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది ప్రొఫెసర్ సార్, మేనేజ్మెంట్ సార్. మరి ఆ ప్రతి పైసాకు విలువేయాలి. ఇప్పుడు ఆ బిడ్డ ఎంత నిజంగా ఒక్కొక్క మాట వినతి సంస్కృతి కాకూడదు, ఆహుతి నృత్యంతో ఇచ్చాడు ఆకృతి. ఎంత గర్వంగా పిలిచింది నన్ను ప్రణతి. ఏదా బిడ్డ? థ్యాంక్ యూ. సో మై చిల్డ్రన్, చాలా జాగ్రత్త. ముఖ్యంగా బాయ్స్ వినండి నా వాయిస్. ప్లేస్మెంటే మీ ఛాయిస్, అంతవరకు డోంట్ మేక్ ఎనీ నాయిస్. ఈ సినిమా వాళ్ళు, క్రికెట్ వాళ్ళు, వీళ్ళెవ్వరు వీళ్ళకు నాగచైతన్య ఒక 2వ పిల్లాడు సార్, ఊరికి బండపడ. అదే నాకైతే చెప్తూ కొట్టుండేవాళ్ళు. నాగచైతన్య 2వ పిల్లకి సంబరమా? కొంపలు నాశనం చేసుకొని కూలిపోతూ వాళ్ళందరూ అలా ఉంటుంటే మీకెందుకు? మీరేంది? మా అయ్య పొలానికి పోయి ఎంత కష్టపడుతున్నాడో. ఆ పొలం గట్టుకాడ పొలం పంట చేతికి వచ్చినప్పటికీ వానబడి మొత్తం కొట్టుకుపోతే ఆ కన్నీళ్ళ పొలంలోనే వదిలేసి 100కి 20 రూపాయల వడ్డీతో అప్పు తెచ్చి మీకు పాయసం పెడుతూ వాళ్ళు ఇంట్లో గంజి తాగుతున్నారు, ఏం చేస్తున్నారో, కూడు తింటున్నారు, ఏది తెలియదు. మీరు మాత్రం బాహుబలి 2000 రూపాయల టికెట్, రిలీజ్ రోజే వెళ్ళాలి, లేకపోతే నా పద్ధతి నాశనం అయిపోద్ది. కాలేజా బాయ్స్ ఎంత గొప్పవాళ్ళు తెలుసా? ఒకే ఒక్క నోట్స్ తీస్తారు. ఆ నోట్స్లోనే 7 సబ్జెక్టులు రాస్తారు. కారణం 7 నోట్స్లు కొనాలంటే వాళ్ళ అయ్యే డబ్బులు ఎంత అయిపోతాయని బాధతో ఒక్క నోట్స్లోనే 7 పాఠాలు రాస్తారు. ఎంత గొప్పవాళ్ళు రా బిడ్డ, మీరు పొగిడారా? ఎవరా చప్పట్లు కొట్టరా? బాయ్స్ ఎందుకు చప్పట్లు కొట్టలేదు? ఒక్క నోట్స్లోనే 7 పాఠాలు రాస్తూ అయ్యకు 6 పుస్తకాల డబ్బులు మిగిల్చిన త్యాగధనులు మీరు. సార్ ఎవరు మెచ్చుకోరా? ఇంత పొగిడినా మెచ్చుకోరేమే? అది నా బాధ్యత. ఆడపిల్ల అంటే అర్థం తెలుసా? ఆఖరి దశలో డాంబికాలు పోకుండా పిలిచి తల్లిదండ్రులకు లక్షణంగా చూసుకునే పిల్లే ఆడపిల్ల. అదెప్పుడూ మర్చిపోము మేము. ఇది తెలుసుకొని జాగ్రత్తగా నీకు నువ్వు చదువుకో. మళ్ళా చెప్తున్నా, డోంట్ కంపేర్ విత్ అదర్. నీవే. నువ్వెప్పుడు ఫెయిర్ ఎవరుగా ఉండాలి. మిమ్మల్ని కాల్ గేట్ పిలుస్తూ ఉంది, నీ సెన్సర్డ్ అయిన పని చేయాలి. ఇది టూత్ పేస్ట్ పేర్లు అనుకుంటున్నానే. టూత్ పేస్ట్ పేరు కాదు సార్, భలే మీరా. ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా తెలుసుకొని రాబోయే భవిష్యత్తులో ఆర్విఐటి ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క పేరు ప్రతిష్టలు ఈ గుంటూరు జిల్లాలోనే అద్భుతంగా వినిపించారు మీ గత విద్యార్థులు. ఇప్పుడు మీరు ఆ బాటలో మీరందరూ నడవాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుతూ
నా బిడ్డలు ఇచ్చారంటే తప్పరు మాట సార్. ఈ కళాశాలకు వీళ్ళు రతనాల మూట, వీళ్ళు కడతారు మన కళాశాలకు కంచు కోట. వాళ్ళ ప్రేమను మేము వేయలేము కాట. నా బిడ్డలు ఇచ్చారంటే తప్పరు మాట. ఈ రోజు నుంచే సాగించండి మీ వేట. మీ ఆనందంలో మాకు ఇవ్వండి వాట. ఓసారా బిడ్డ టాట అని తెలియజేస్తూ బోలో భారత మాతాకి, బోలో భారత మాతాకి, బోలో భారత మాతాకి. ఇప్పుడు అపూర్వ అవకాశాన్ని కలిగించిన వెంకటేశ్వర గారికి, దినేష్ గారికి, నా రాకను సమ్మతించిన స్టాఫ్కి, మనం అందరం బాగున్నామంటే ఒక్కడి మాత్రం సార్ మీకు తండ్రి లాంటి వాడిగా చెప్తుంది. నాన్ టీచింగు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చేయాలి. వాచింగ్ విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులకు వాళ్ళే మ్యాచింగ్. వాళ్ళు మనకి ఇస్తుంటారు ఫీడింగ్, మనం జాగ్రత్తగా చేసేవాళ్ళు డ్రిల్లింగ్. అసలు ఆ వర్క్ ఎట్లా చేస్తారో వాళ్ళని థ్రిల్లింగ్, మనమైతే మొత్తం కిల్లింగ్. ఇది నా ఫీలింగ్, మీకు ఎలా ఉందో తెలియదు ఆ బిల్డింగు. జస్ట్ ఇది నా థింకింగు. ఇంకా ఆపేస్తాను నా టాకింగు, నా సీట్ దగ్గరికి వాకింగ్ అని తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు, చాలా ధన్యవాదాలు. Thank you, sir, for your inspirational and mesmerizing speech. I wholeheartedly invite Dr. R.V. Krishna Garu to say a few words on this occasion. We find great delight in felicitating our beloved chief guest, Sri Annanatha Mani Garu, and I request our principal and all the dignitaries on the dais. అందరికీ శుభాభినందనలు. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ మై స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్ అండ్ మై కొలీగ్స్ ఆన్ ద డయాస్ అండ్ ఆఫ్ ది డయాస్. స్టేజ్ మీద ఉన్న మా సహచరులకి, స్టేజ్ కింద ఉన్న మా పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ అందరికీ నా శుభాభినందనలు. నేను ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు, చాలా లిమిటెడ్గా క్లియర్ కట్గా కొన్ని పాయింట్స్ మాట్లాడదలుచుకున్నాను. ఒకటేంటంటే మేము ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే, ఒకటొచ్చి అందరూ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు సిఎస్సి ఓరియంటేషన్ ఎంచుకుంటున్నారు. ఈవెన్ జాబ్స్ కూడా సిఎస్సి రిలేటెడ్ జాబ్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి. దాంట్లో ప్రోగ్రామ్స్ రాయటం, ప్రోగ్రామ్ బిల్డింగ్, లాజిక్ బిల్డింగ్, ఏదైనా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడం మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఉండేది. దాంట్లో దానికి కావాల్సిన పనిముట్టు ఏంటంటే ల్యాప్టాప్. ఆ ల్యాప్టాప్ మేము సెకండ్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయినా కూడా స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఏదో రీజన్స్ చెప్తున్నారు, పేరెంట్స్ కూడా చాలా రీజన్స్ చెప్తున్నారు. ఈ టైం ఏం చేయదలుచుకున్నామంటే, అందరికీ ఎవరైతే అడ్మిషన్ తీసుకున్నారో అందరికీ కూడా ల్యాప్టాప్ అనేది ఇట్ ఇస్ దాన్ని ఏమంటారంటే, మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే పనిముట్టు. మన ఊర్లో వ్యవసాయం చేస్తుంటే మన చలకపార, గడ్డపార ఎంత అవసరమో, సేమ్ స్టూడెంట్కి కూడా చదువుకోవాలంటే ఈరోజు ఏజ్లో మెకానికల్, సివిల్ అంటే అవసరం లేదు. కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ, ఈసీ కానీ చదివేవాళ్ళు రిలేటెడ్ కోర్సులు ల్యాప్టాప్ అనేది ఒక పనిముట్టు లాంటిది.
ఆ పనిముట్టు లేకుండా మీరు 4 years కావచ్చు, 1 year కావచ్చు, ఒక్క రోజైనా కూడా వేస్ట్ చేసినట్టే. ఇప్పుడు ఏ పనికి ప్రతి ఒక్క పనిముట్టు ఉంటుంది. ఇప్పుడు కార్పెంటర్ అనుకోండి, వాళ్ళ పనిముట్లు వాళ్ళకు ఉంటాయి, రైతుకి రైతు పనిముట్లు ఉంటాయి. అట్లాగే స్టూడెంట్కి కూడా ఈరోజు పరిస్థితి ఏంటంటే ల్యాప్టాప్ అనేది ఒక పనిముట్టు లాంటిది. మీరు పెన్ లేకుండా పేపర్ మీద రాయలేరో సేమ్ సిచ్యుయేషను ఈరోజు ఉంది. ఎందుకంటే స్టూడెంట్కి కావాల్సింది లాజిక్ బిల్డింగ్. ఏదైనా ఒక విషయం చెప్తే దాన్ని ప్రోగ్రామ్గా కన్వర్ట్ చేయగలగాలి. కన్వర్ట్ చేయాలంటే మినిమం రోజు 2 to 3 hours ల్యాప్టాప్ మీద కూర్చొని చేయగలిగితేనే స్టూడెంట్కి ఆ స్కిల్ సెట్ వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. ఎప్పుడో సిస్టమ్ మీద ఒక 2 గంటలు 3 గంటలు కూర్చుంటే స్టూడెంట్కి స్కిల్ సెట్ రాదు. ఈరోజు కావాల్సిన స్కిల్ సెట్ అదొక్కటే. మిగతా మీరు 4 yearsలో 40 సబ్జెక్టులు చదువుతారు, 40 నుంచి 40 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్నింటిలో కంటే కూడా వాళ్ళు చూసేది ఏంటంటే ఒకటి స్టూడెంటు మనం చెప్పిన దాన్ని అర్థం చేసుకొని దాన్ని అప్లికేషన్గా మార్చగలడా లేదా, అదొకటే కావాల్సిందే. దానికి కావాల్సిన పనిముట్టు ఏంటంటే అదే. నువ్వు ఎంత చెప్పినా ఎంత చేసినా స్టూడెంట్ ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే దానివల్ల ఉపయోగం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ తెలిసిందే కదా పెద్దలు చెప్పినట్టుగా, ఎక్స్పీరియన్స్ మేక్స్ మెన్ పర్ఫెక్ట్ అని. ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా వస్తుందంటే నువ్వు కంప్యూటర్లో చేస్తేనే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. ఒకసారి చేస్తేనో 2 సార్లు చేస్తాను రాదు. దట్టడు మమ్మల్ని కొనుక్కోమని ఎందుకు అనుకుంటున్నా అంటే మామూలుగా నేను చెప్పేవాడిని కాదు. దట్ ఈస్ వెరీ 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 చీప్ టుడే. ఈరోజు ల్యాప్టాప్ అనేది చాలా తక్కువ ఖర్చులో దొరికే అతి సామాన్యమైన వస్తువు. ప్రతి స్టూడెంట్కి సెల్ ఉంటుంది, మినిమం 10 నుంచి 20,000 సెల్ ఉంటుంది. అదే డబ్బులకి ల్యాప్టాప్ కొనుక్కోండి, సెల్ కొనిచ్చొద్దు పిల్లలకి సెల్ అసలు కొనిచ్చొద్దు. దానివల్ల అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ చాలా డైవర్ట్ అయ్యేందుకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. సెల్ అసలు ఎవరికి కొనిచ్చొద్దు. ఆ సెల్ బదులు ల్యాప్టాప్ మాత్రమే కొనిపించండి. ఇంకోటి కూడా మా సైడ్ నుంచి మ్యాండేటరీ, అది ప్రతి స్టూడెంట్కి ల్యాప్టాప్ ఉండటం మ్యాండేటరీ. అట్ ది సేమ్ టైం సెల్ని అలౌ చేయము. మీరు సెల్ తెచ్చుకుంటే సెల్ బ్యాంక్ ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ. ఆ సెల్ బ్యాంక్లో మార్నింగ్ డిపాజిట్ చేసి ఈవినింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకెళ్ళాలి, అంతే. సెల్ ఏది కూడా క్యాంపస్లోకి అలౌ చేయరు. ఒకవేళ క్యాంపస్లో దొరికితే అది మేము మీకు ఇవ్వము. 4 years అయిపోయిన తర్వాత తీసుకోవాలి. అది ఎందుకంటే అది మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకోవడం, సెల్ మాత్రం 20,000, 25,000, 30,000 సెల్స్ ఉంటాయి. దానివల్ల డిస్ట్రాక్షన్ తప్పితే పనికొచ్చే పని ఒక్కటి ఉండదు. దానివల్ల అన్ని వాళ్ళు చేసే పనులు ఓన్లీ 10% పనికి వచ్చాయి, 90% పనికిరాని పనులు చేస్తుంది సెల్లో. అంటే నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం, నాకున్న అవగాహన ప్రకారం. సో అందుకని తల్లిదండ్రులు నేను అప్పీల్ చేసేదంటే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి మీరు రేపు వచ్చే రోజే ఆర్ మ్యాక్సిమం 1 week లోపే ల్యాప్టాప్ కొనిపించండి. సెల్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే మీరు తీసేసుకోండి. ఒకవేళ సెల్ కొనిపించాలంటే కొనిపించొద్దు. అది నా సిన్సియర్ అడ్వైస్. అందరికీ కూడా పాటిస్తారని నేను అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే అది మీకోసం, మా కోసం కూడా, అందరి కోసం. నేను చెప్పేది నాకెంత అవసరమో, కాలేజీకి ఎంత అవసరమో మీకు కూడా అదంతే అవసరం. ఇంకా ఎక్కువ, నాకంటే కూడా మీకు ఎక్కువ. ఎందుకంటే మన పిల్లలు దారి తప్పిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎంత చదువు వచ్చినా ఎంత ఎత్తుకెళ్ళినా ఉపయోగం ఉండదు. ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిందంటే సంస్కారం. సంస్కారం లేకుండా మనం ఏమి చేసినా అది వ్యర్థమే. సంస్కారం, మన సంస్కృతి, పెద్దలంటే గౌరవం, ఇవన్నీ మన పుట్టుకతో వచ్చేవి, పాతకాలం నుంచి వచ్చేవి. అవి ఎప్పుడైతే కాపాడుకుంటామో అప్పుడే మన పిల్లలు ముందుకు వెళ్ళగలరు. అది లేనప్పుడు వాళ్ళు ఒకవేళ 10% వెళ్ళి ఉండొచ్చు కూడా ముందుకి. వాళ్ళు ఎట్లా బిహేవ్ చేసినా ఒక 5% 100 అట్లా వెళ్ళి ఉండొచ్చు. అది రేర్ కేస్. అది కూడా మీరు కన్సిడర్ చేయకూడదు. స్టూడెంట్ కరెక్ట్గా ఉంటే చదువు రావడం చాలా ఈజీ. అన్నిటికంటే ఈజీ అయింది చదివే. అన్ని పనులే కల్లా ఉద్యోగం చేయడం కంటే కూడా చదవడం చాలా ఈజీ. అన్నిటికంటే నా ప్రకారం అయితే చదువుకోవడం చాలా ప్రశాంతమైన జీవితం. ఎందుకంటే ఒకరి ఊరితో తలనొప్పి ఉండదు, ఒకరు తిట్టరు. మన మనం చదువుకుంటే ఇంకా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. సో అది పనికి వస్తుంది, హ్యాపీగా ఉంటాము. సో చదువు అనేది మీకు మీ లైఫ్ని చేంజ్ చేస్తుంది. చదువుకోకపోతే
మీ లైఫ్లో మీరు చాలా కోల్పోతారు. ఎగ్జాంపుల్ నా లైఫ్లో చెప్తాను. 2 కుటుంబాలు ఉన్నాయనుకోండి. ఒక కుటుంబం చదువుకున్నది, ఇంకో కుటుంబం చదువుకోలేదు. 2 ఒకటే లెవెల్. ఒక 40 ఏళ్ల క్రితం, 40 years క్రితం 2 కుటుంబాలు ఉంటే ఒక కుటుంబంలో చదువుకున్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయి, ఇంకో కుటుంబంలో చదువుకోలేదు. చదువుకున్న కుటుంబంలో అబ్బాయి అన్నీ కంఫర్టబుల్గా ఉండి ప్లస్ అందరిని చూసుకోగలుగుతున్నాడు. ఆ చదువు లేని అబ్బాయి ఇప్పటికీ అదే స్థితిలో ఉన్నాడు. మన పాతకాలం వేరే, ఈరోజు వేరే. మనం ఒక విలేజ్లో ఉండటం లేదు, ఒక ఊళ్ళో ఉండటం లేదు. మనం ఎక్కడున్నాము? ఒక ప్రపంచంలో ఉన్నాం. నవ్ వరల్డ్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ విలేజ్. మన ప్రపంచమే ఒక చిన్న కుగ్రామం అప్పుడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమైనా ఎవరికి ఫోన్ నెంబర్లు గుర్తులేవు, మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఫోన్ నెంబర్లు గుర్తున్నావు. అది పరిస్థితి ఈరోజు. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ. సో ప్రపంచం అనేది చాలా చిన్న కుగ్రామం అయిపోయింది టెక్నాలజీతో. మీరు ఎక్కడున్నా ఏమైనా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఆఫీస్ కూడా అవసరం లేదు, అంతే కదా. మీరు ఎంఆర్ఓతో పడి ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, రాగాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఈరోజు మీరు ఇంటి దగ్గరే చేసుకోవచ్చు ఏ పనైనా. సో టెక్నాలజీ మారిపోతుంది రోజు రోజుకి. ఈ టెక్నాలజీ మారే యుగంలో మనం కూడా మారాలి. మన పాతకాలంలాగా అట్లేగా ఉంటాము అంటే అది మనం వెనబడిపోతాం, ముందుకు వెళ్ళలేము. సో అందుకని ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ కూడా, ఎందుకంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఎన్ అడ్వాంటేజ్. ఈ మీటింగ్ నేను ఒక అవకాశం తీసుకొని చెప్తున్నా పేరెంట్స్కి. పేరెంట్స్ కూడా చాలామంది పిల్లలు చెప్పమాట అంటారు, అవసరం లేదులే. పిల్లలు ఏం చెప్తారు, ల్యాప్టాప్ అవసరం లేదు, నాకు సెల్ కావాలంటారు. ఎందుకంటే మీకు తెలియదు కదా, స్టూడెంట్ చెప్పిన మాట మనం వింటాం. మీరే కదా వీరైనా పేరెంట్ అంటారు, అది సహజం. కానీ మీరు కూడా నచ్చ చెప్పాలి స్టూడెంట్కి. కాలేజీలో చెప్పారు, మీరు కూడా మేము ఎట్లా నచ్చ చెప్తున్నామో, మేము ఎట్లా ఫోర్స్ చేస్తున్నామో, మీరు కూడా అట్లాగే పిల్లల్ని ఫోర్స్ చేయాలి, నచ్చ చెప్పాలి. 2 చేయాలి. ఫస్ట్ నచ్చ చెప్తాం, నచ్చ చెప్పకపోతే ఫోర్స్ చేస్తాం, అంతే కదా. ఎవరి కోసం చేసేది? అబ్బాయి కోసం, మన కోసం చేయట్లా. మీరు కూడా మీ అబ్బాయికి చెప్పేది కానీ వీళ్ళు కూడా అబ్బాయి కోసం, మీకోసం కాదు. అబ్బాయి లేకపోతే మీకేం రాదు. అబ్బాయి బాగా చదువుకుంటే అబ్బాయికి ఉద్యోగం వస్తుంది, అబ్బాయి బాగుపడతాడు. మన కష్టం మనకి తప్పదు ఎవరికైనా, అంతే కదా. సో అందుకని పేరెంట్స్కి ఎస్పెషల్లీ చెప్తున్నాను నేను, అందరికీ కంపల్సరీ మీకు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా మీ అవసరాన్ని తగ్గించుకోవాలి. ల్యాప్టాప్ ఒక 1 week 10 days కూడా పెట్టండి. ఎందుకంటే నేను చాలా ఇప్పుడు టీచర్ వస్తారు, మంచి టీచర్ చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే దాని వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది, మర్చిపోతారు. అది ప్రాక్టీస్ చేస్తే గుర్తుంటుంది క్లాస్లోనే. అన్నీ ఒక పాతకాలంలో థియరీ ఎక్కువ ఉండేది. ఇప్పుడు ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్, కెమిస్ట్రీ వీటికదే సరిపోతుంది. ల్యాప్టాప్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు కావాల్సినంత ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్. నువ్వు ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్ బాగుంటే యూఆర్ ది బాస్. నువ్వే బాస్, నువ్వే రూల్ చేయొచ్చు వరల్డ్ని. ఎవరు అవసరం లేదు. ఒక్క మనిషి వరల్డ్ రూల్ చేయొచ్చు. లైక్ ఫేస్బుక్ కావచ్చు, అట్లా గూగుల్ కావచ్చు, మైక్రోసాఫ్ట్. వీళ్ళంతా ఏంటి? కోడే, ఇంకేముంది కదా వాళ్ళ దగ్గర. ద పవర్ ఈజ్ ద టెక్నాలజీ. రోజుకో టెక్నాలజీ వస్తుంది. ఆ టెక్నాలజీ కోట్లు విలువ చేస్తుంది. ఒక వాట్సాప్ ఉంది, వాట్సాప్ విలువ ఎంత మనం ఏమనుకుంటాము, మనం పంపిస్తే వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూషన్, కానీ విలువ ఎంత? చాలా పెద్దది. కోట్లో ఉంటుంది, 1000 కోట్లో ఉంటుంది. అది ఒక వాట్సాప్ డెవలప్ చేస్తే దాని వాల్యూ 1000 కోట్లు. అది చేయడం పెద్ద కష్టం కాదు, స్టూడెంట్ కూడా చేయగలడు. అదేదో పెద్ద డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఏం కాదు. సో అవి ఎప్పుడు వస్తాయి స్టూడెంట్కి? రెగ్యులర్గా దాని మీద పనిచేస్తూ వస్తాయి. ఎప్పుడు రోజుకు 1 గంట లేకపోతే వారానికి 10 గంటలు చేస్తే రాదు. రెగ్యులర్గా చేయాలి. రెగ్యులర్గా చేస్తే దాని మీద ఫెమిలారిటీ వస్తుంది, అంటే దాని మీద అవగాహన వస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, సమ్మరీ ఏంటంటే సెల్స్ కొనిచ్చొద్దు. ఓకే, బీ స్టాండ్ ఆన్ దట్. ఎవరు కూడా అట్లాగే ల్యాప్టాప్స్ అందరి పిల్లలకు కొనిపెట్టండి. ఇదేనా అభ్యంతరకరమా? నాకు తెలిసి పేరెంట్స్కి అభ్యంతరం ఉండదు, కానీ పిల్లలకు అభ్యంతరం ఉంటుంది. కానీ చెప్పాలి పిల్లలకు, మనం నచ్చ చెప్పుకోవాలి, తప్పదు. ఇంటి దగ్గర వాడమనండి, నో ప్రాబ్లం. ఇంటి దగ్గర మీ సెల్స్ ఉంటుంది, మీ సెల్ పిల్లలను వాడుకోమని చెప్పండి. బట్ కాలేజీకి తేవటం, ఒకళ్ళు తెచ్చినా అక్కడ సెల్ బ్యాంకులో పెట్టేసేయాలి, కాలేజీకి తేకూడదు. దట్ ఈస్ 1 point. ఓకే, ఐ విల్ కమ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి
పేరెంట్స్ చాలామందిని నేను పిల్లమని చెప్తూ ఉంటాను టీచర్స్కి. అయినా కూడా పేరెంట్స్ ఇష్టపడట్లేదు వచ్చి స్టూడెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కనుక్కునేదానికి. కానీ అట్లాగే మా అబ్బాయి ఎట్లా చదువుతున్నాడు, మా అబ్బాయి బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంది, అవి ప్రతి ఒక్క టీచర్, ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ మినిమం వారానికి ఒకసారి నెలకు ఒకసారి కానీ, లేకపోతే మీకు వీలు కాకపోతే 2 నెలలకు ఒకసారైనా రండి. నెలకు ఒకసారి అనేది మస్ట్, అది మంచిది. నెలకు ఒకసారి వచ్చి మా అబ్బాయి ఎట్లా ఉన్నాడు, అమ్మాయి కానీ ఎట్లా ఉంది, చదువు ఎట్లా ఉంది, ప్రవర్తన ఎట్లా ఉంది అన్నీ కనుక్కుంటే మంచిది. ఎందుకంటే మనకుండేది 2 పిల్లలు, మహా అంటే 3, అంతమించి ఎవరికి ఈరోజు లేరు. అది పెద్ద కష్టమైన పని ఏం కాదు. చాలామంది మనకు పనులు ఉన్నాయి అంటారు. మన పని కంటే మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఇంపార్టెంట్. పని ఒక రోజు పోతే ఒక 500 కూలిపోతుంది, లేకపోతే ఆ రోజు పని రాత్రి చేసుకోవచ్చు. మనం ఓన్గా చేసుకున్న పని అయితే ఒక కూలి లేకపోతే ఉద్యోగం అనుకోండి, దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. 1 గంట 2 గంటలు, రోజంతా కాకపోయినా. మన పిల్లల్ని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత చాలా ఇంపార్టెంట్. మన పని కంటే, మన సంపాదన కంటే, అన్నిటికంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెలకు ఒక్కసారైనా, లేకపోతే సండేస్ కూడా నేను వర్కింగ్ డే పెడతాను. నేను ఒక సండే వర్కింగ్ డే పెడతాను. సండే అయితే ఖాళీగా ఉంటారు కాబట్టి ఎంప్లాయీస్ కూడా ఒకరోజు సండే అయినా ప్లాన్ చేస్తాను. సపోజ్ 3rd సండే కానీ 4th సండే కానీ ఏదో కన్వీనియంట్ చూసుకొని సండే కూడా వర్కింగ్ డే పెడతాను. ఆ రోజైనా పేరెంట్స్ వచ్చి మీ పిల్లల గురించి ఒక్కసారి వాకప్ చేసుకోండి, ఎట్లా ఉన్నారు, ఎట్లా చదువుతున్నారు అనేది. అదొకటి. రెండోది, మూడో దానికి వచ్చేటప్పటికి 3rd పాయింట్ నేను చెప్పాను కూడా, అంటే ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి కంబైన్డ్గా చెప్తున్నాను. స్టూడెంట్స్కి మళ్ళీ సపరేట్గా కావాలంటే మేము తర్వాత చెప్పుకోవచ్చు, మాకు ఇబ్బంది లేదు, చాలా టైం ఉంటుంది. వాళ్ళు నాతో 4 years ఉంటారు. బట్ పేరెంట్స్ ఎంతమంది, అందరికీ తర్వాత వెరీ రేర్ ఛాన్స్ అంటే అందరూ ఉండేది. ఇంకొకటి ఏంటంటే పేరెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి పిల్లలు ఏమంటారంటే ఒక్కోసారి మనం ఏదైనా కూడా, ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే, మనం ఒక పంట వేస్తాం. ఆ పంటకు పెట్టుబడి పెడితేనే మనకి పంట వస్తుంది, అంతేనా? వరి వేసాము, వరి పండేదాకా మనం దాన్ని పెడుతూనే ఉంటాం. ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆ వరి కోసి అమ్మితే మనకు డబ్బులు వస్తాయి. మన పిల్లోడు భవిష్యత్తు కూడా అంతే. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం నా అండర్స్టాండింగ్ని బట్టి ఎవరికైనా ఏ స్టూడెంట్కైనా ఖర్చు అయితే మ్యాక్సిమం 3 లక్షలు బీటెక్ మొత్తానికి. అంత హై పెడితే నేను చెప్పేది. అది రీఎంబర్స్మెంట్ అయితే గట్టిగా 1,00,000-1,40,000 అయిపోతుంది రీఎంబర్స్మెంట్ ఉంటే. రీఎంబర్స్మెంట్ లేకపోతే మ్యాక్సిమం 4 లక్షలు, అంతమించి కాదు. ఆ 4 లక్షలు అబ్బాయి కరెక్ట్గా, అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ కరెక్ట్గా చదువుకుంటే 1 సంవత్సరంలో సంపాదించుకుంటారు. ఇప్పుడు 4 years కష్టపడింది 1 సంవత్సరం సంపాదించుకుంటారు. అట్ ది సేమ్ టైం ఈ 4 years వాళ్ళు ప్రతి పైసా లెక్క పెట్టాలి. ప్రతి పైసా ఇంపార్టెంటే, కానీ ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదు అనేది తెలుసుకోవాలి. చదువు అనేది అల్టిమేట్ ఇంపార్టెంట్. మనకు 2 జతలు ఉంటే చాలు, 2 జతలతో సంవత్సరం అంతా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. 10 జతలు అవసరం లేదు. అర్థమవుతుందా? మనకి ఉండే ఓట్లో ఏవైతే మనం జాగ్రత్తగా చూసుకొని మిగతా ఖర్చులతోటి, బుక్స్ వచ్చేటప్పటికి చాలామంది బుక్స్ కొనరు. దట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ సైడ్. బుక్స్ అనేది చాలా కొనరు. అంత జెరాక్స్లో లేకపోతే ఎవరిదైనా చింపి చదువుకోవడం, 1 పేజీ వాడు 1 పేజీ వీడు అట్లా చేస్తుంటారు. అవన్నీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బుక్ విత్ యూ. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి బుక్ ఉండాలి. నువ్వు చదవాలంటే నీకు రోజంతా చదవలేవు, రోజుకు 1 గంట 2 గంటలు చదువుతావు. ఆ చదివే టైంలో నీకు కావాల్సిన బుక్ లేకపోతే, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న బుక్ చదవలేవు. నీకు సోర్స్ ఉండదు కదా చదవాలంటే. సో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ బుక్ కొనుక్కోవాలి. నేను చెప్పేది ఎందుకంటే ఇవన్నీ మేము పాటించినయే, మీకేం కొత్తగా చెప్పట్లేదు. నేను పాటించే చెప్తున్నా, ప్లస్ అవసరం కూడా. బుక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బుక్స్ మాత్రం అందరూ కొనుక్కోవాలి, ల్యాప్టాప్ కొనుక్కోవాలి. ఓకే, ఆ రెండిట్లో మాత్రం ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కావద్దు. చాలామంది ఏంటంటే బుక్స్ లాస్ట్ మినిట్లో తీసుకోవడం, లేకపోతే దగ్గర కాపీ చేసుకోవడం అవి చేస్తారు. అది కూడా చేయొద్దు. ఇంకోటి పోతే ఈ 3 పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ చెప్పేవి. ఇక నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్కి ఏం చెప్పాలనో అవి చెప్తాను. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్కి కావాల్సిన స్కిల్ సెట్ ఏంటంటే,
ఏదైనా నీవు చదివి సొంతంగా అర్థం చేసుకొని నువ్వు పని చేయాలి. అది స్టూడెంట్కి కావాల్సిన లక్షణం. మేము నేర్పించేది 4 years నేర్పిస్తూ ఉంటాం. మీకు ఏదైనా కావచ్చు, అది తెలిసింది కావచ్చు, తెలియంది కావచ్చు, ఏదైనా ఒక పుస్తకంలో కానీ లేకపోతే ఒక వీడియో రూపంలో కానీ ఉన్నదాన్ని మీరు చదివి లేకపోతే విని అర్థం చేసుకొని మీరు ఏమి చేయాలనో అంటే చెప్తారు మన క్లయింట్, మనకు అవసరమైంది అది చేయగలగాలి. అది స్టూడెంట్ లక్షణం. మీరు అది నేర్చుకోగలిగితే మీకు తిరిగే లేదు, మీ లైఫ్లో మీకు తిరిగే లేదు. మీరు ఎంతో దూరం వెళ్ళగలరు. ఎంతో దూరం ఇన్ ద సెన్స్ యూ కెన్ రీచ్ వెరీ హై పొజిషన్స్. మీరు ఏమైనా చేయగలరు. ఇందా చెప్పాను చేశారా, యూ కెన్ రూల్ ది వరల్డ్. మీరు ప్రపంచాన్ని కూడా శాసించగలరు. మీరు ఆ లక్షణం అలవరుచుకుంటే మీరు ప్రపంచాన్ని కూడా శాసించే స్థితికి రాగలరు. అది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, బట్ మీకు తెలియదు. మనకు లోపల ఉండే ఎనర్జీ తెలియదు. ఎస్పెషల్లీ ఈ ఏజ్లో 25 years లోపు చాలా ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి వచ్చి మా లాంటి వాళ్ళకి 10 times ఎనర్జీ ఉంటుంది. మీ దగ్గర నాకు ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుందో మీకు 10 times ఎక్కువ ఉంటుంది ఎనర్జీ. మీరు ఏం చేస్తారు? ఎనర్జీని డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యేదానికి రకరకాల వేస్లో ఉపయోగిస్తారు. అవన్నీ మానుకొని దాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఒకవైపు ఒక గోల్ పెట్టుకోండి. ఆ గోల్ పెట్టుకుంటే యూ కెన్ రీచ్ బెటర్ హైట్స్, యూ కెన్ సక్సీడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఓకే, ఓకే. కొన్ని విషయాలు మిగతా మా ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్, మా డిసిప్లైన్ ఏం చేయాలనేది మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడతారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఆల్ ది డిగ్నిటరీస్ and of the dais and on the dais. And lastly, I will congratulate once again all the parents and students to opt our institution as your career path to reach your destination. అందరూ తల్లిదండ్రులు కానీ విద్యార్థులు కానీ మా విద్యా సంస్థని మీ కెరీర్ పాత్గా అంటే మీ టార్గెట్ రీచ్ చేయడానికి ఎంచుకున్నందుకు ధన్యవాదములు. Definitely we will proud of you and we will make it in heart and we will try to do success of your life. All the students, మీ సక్సెస్ కోసం మేము చూస్తూ ఉంటాం. ఆల్వేస్ విల్ ట్రై టు the best of my ability and all of you get succeed in your life. Thank you. Now I would like to request Dr. M.D. Shabana Sultana Garu to say a few words on this occasion. Of the dais, dear students and respected parents, very good morning to one and all. As our principal sir said, a few things which is beneficial, అంటే పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి నేను తెలుగులో చెప్తున్నాను. మా ప్రిన్సిపల్ సార్ కృష్ణ సార్ అనేది అన్ని స్టూడెంట్స్కి కావాల్సిన గుడ్ థింగ్స్ కానీ పేరెంట్స్ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది అన్నీ చెప్పారు. కానీ యాజ్ ఎ హెచ్ఓడిగా వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ ఫేసింగ్, ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ విత్ ద పేరెంట్స్ అనేది ఈరోజు వచ్చారు. అందరూ ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీద నాకు అందరు దొరికారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. నేను ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ని కాల్ చేసి చెప్పాలంటే ఇట్స్ అ వెరీ హై టాస్క్ ఫర్ మీ. నేను అక్కడ కూర్చొని కొంచెం ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్, ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ విత్ ద పేరెంట్స్ నవ్. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ పేరెంట్ కూడా ఒక్కటి గమనించుకోండమ్మా. మీరు మీ స్టూడెంట్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ చేశారు అంటే ఇట్స్ అ 4 years జర్నీ. ఐమ్ రైట్ ఆర్ నాట్? ఈ 4 years జర్నీలో వాళ్ళని ఒక్కళ్ళని మాత్రం వదిలిపెట్టొద్దు పేరెంట్స్. మా నమ్మకం మీద వదిలిపెట్టండి, అది ఓన్లీ 50%. ఫ్రమ్ 9 to 3:45 వరకు మేము చూసుకుంటాం. కానీ ఇంటి దగ్గర స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు, చదువుతున్నాడా లేదా అనేది గమనించుకోండి. అట్లీస్ట్ 1 to 2 hours వరకు బుక్స్ పెట్టుకొని చదువుతున్నారా లేదా. ఫోన్ పెట్టుకొని మేము ఏదో నోట్స్ రాసుకుంటున్నాము అని చెప్పేసి, బికాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ less educated.
నాకు తెలిసినంత వరకు చాలామంది ఫార్మర్స్ ఉన్నారు, అంతగా చదువుకోలేదు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఏదో ఫోన్లో నోట్స్ పంపిస్తున్నారు, ఫోన్లో పెట్టుకుంటారు, ముందు పెట్టుకుంటారు, కూర్చొని ఏదో రాసుకుంటా ఉండేటట్టు యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ వచ్చి అదే చెప్తున్నారు నాకు, వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ మెటీరియల్ త్రూ ద ఫోన్. అదొకటి గమనించుకోండి. సార్ ఇప్పుడు చెప్పారు టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ అనేది కావాలి అని. ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ వీ విల్ ప్రొవైడ్. ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్స్ అందరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, మెటీరియల్స్ ఎవ్వరు కూడా ఇవ్వరు. అదొకటి గమనించుకోండి. ఫోన్ ఒకటి ముందు పెట్టుకొని ఏదో రాస్తున్నాడు అంటే మిమ్మల్ని బోల్తా పెట్టిస్తున్నట్టే. అందుకనే ఫోన్స్ మాత్రం అలౌ చేయొద్దు, కొనొద్దు. ఇట్స్ హంబల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ అస్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫోన్ తీసుకొని వస్తున్నారు, మీరు కొనిస్తున్నారంటే తీసుకొచ్చేస్తారు. ఇక్కడ మేము దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాము. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ ఇయర్ మన ప్రిన్సిపల్ సార్ ఇక్కడ ఒక సేఫ్ డెస్క్ అనేది ఒకటి పెట్టారు. అది ఎవరికి అంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్కి కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది. అది ఏ ఉద్దేశంతో పెట్టాము అంటే, ఒక గర్ల్ స్టూడెంట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏమంటున్నారంటే మీరు ఫోన్ అలౌ చేయట్లేదు, మా పాప ఎక్కడుంది, ఎక్కడ లొకేషన్ తెలుసుకోవడానికి, మేము ఆ పాయింట్కి వచ్చి తీసుకెళ్ళడానికి మాకు ఫోన్ కావాలి మా పాపకి అంటున్నారు. మేము ఆ ఒక్క పాపను అలౌ చేసాము అంటే అందరిని అలౌ చేయాలి. వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి మేము ఆ సెల్ఫ్ డెస్క్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాము. కావాలంటే అది యూజ్ చేసుకోండి, బట్ ఐ వోంట్ అలౌ ఎనీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ టు బ్రింగ్ ద మొబైల్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. ఎందుకంటే ఆ మొబైల్ పెట్టుకుంటున్నారు, మేము క్లాస్ చెప్తుంటే ఆ కూర్చొని ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాటింగ్, లేదా అక్కడ నించున్న ఫ్యాకల్టీకి ఫొటోస్ తీసి ఇన్స్టాలో పోస్టులు చేస్తున్నారు. ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. అందుకనే పేరెంట్స్ ఇంకోటి గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే, ప్రతి ఒక్క 1 monthకి మీ యొక్క క్లాస్ మీకు సెక్షన్స్ ఇచ్చేస్తారు. మీ పిల్లలకి వాళ్ళ ఇన్ఛార్జెస్ కూడా అలాట్ చేసేస్తారు. మీరు ఫోన్ చేసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు నా నెంబర్ కానీ శ్రీధర్ సార్ నెంబర్ కానీ తీసుకొని వెళ్ళండి. తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ ఇన్ఛార్జ్ ఎవరో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కనుక్కొని వాళ్ళతో టచ్లో ఉండండి. ప్రతి మంత్ కూడా మా పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారు, మా పిల్లలు కాలేజ్కి వస్తున్నారా రావట్లేదా. ఇక్కడి నుంచి మీరు గట్టిగా పట్టుకొని మేము కూడా హెల్ప్ చేసుకుంటే దే కెన్ ఈజీ ట్రావెల్. వాళ్ళు ట్రావెల్ చేసుకొని త్వరగా 4 years ఈజీగా కంప్లీట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు. లేకపోతే కనుక మీరు ఏమైనా వాళ్ళు కాలేజ్లో చదువుతున్నారని, మేమేమైనా ఇక్కడ చదివి మాకు టైం ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే క్లాసెసే జరుగుతాయి, మాకు క్లాసెస్ అని ల్యాబ్స్ అని జరుగుతాయి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మిడ్ వరకు టైం సరిపోదు, వాళ్ళకి సరిగ్గా ఎగ్జామ్ రిప్రజెంట్ చేయలేకపోతున్నారు. ప్రతిరోజు 1 గంట చదివారంటే ఇట్స్ ఇనఫ్ ఫర్ ద బీటెక్ యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్. రోజుకి అదొక్కసారి గమనించుకోండి. మిడ్ ఎగ్జామ్స్ అయినాయి, పిల్లలు మిడ్ ఎగ్జామ్స్కి చదువుతూ ఉంటారుగా ఇంట్లో. ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత మీరు దయచేసి కాలేజ్కి వస్తూ ఉండండి, మా పిల్లల మార్క్స్ ఎలా వచ్చినాయి అని. మేము పేరెంట్స్ మీట్ పెట్టాలనే ప్లాన్ చేస్తున్నాము. ఒకవేళ మేము పెట్టలేకపోయినా పెట్టడానికే ట్రై చేస్తాం 99.9%. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మాకున్న బిజీ షెడ్యూల్లో పెట్టలేకపోయినా మీరు వచ్చి కనుక్కోండి. ఇక్కడ అందరు పేరెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. గౌస్ సార్ అని ఉన్నారు ఇక్కడ, వాళ్ళ బాబు ఇప్పుడు 2nd yearలో ఉన్నారు, ఫైజల్. ప్రతి 1 monthకి ఒకసారి వచ్చి కనుక్కుంటాడు, సార్ మా అబ్బాయి ఎలా చదువుతున్నాడు సార్, మేడం ఎలా ఉన్నాడు, బాగున్నారా లేదా అతనికి రాలేకపోయినా నాకు ఫోన్ చేస్తారు సార్. అలా అక్కడి నుంచి నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చి అక్కడి నుంచి నాకు కోఆపరేషన్ వస్తే బెటర్గా నేను వర్క్ చేసి మీ పిల్లల్ని మంచి దానిలో నేను తీసుకురాగలను. ఇది నా టాస్కే కాదు, మీ టాస్క్ అని కూడా అనుకోండి. అందరు ఒకే ప్లాట్ఫామ్లో వచ్చారు కాబట్టి పేరెంట్స్ చెప్తున్నాను. ఓకేనా? Thank you for giving me this opportunity. I am here today as a proud and grateful student to express my heartfelt thanks to thank all those who have made this event possible. I would like to start with our management staff who have always been supportive to our initiatives and encouraged us to strive for excellence. I would like to express appreciation to our guests who have taken time out of their busy schedules to grace this occasion with their presence. Your presence has added an extra spark to this event and made it even more special.
In conclusion, I would like to say that this event would not have been possible without the support and hard work of each and every one of you. I would like to express my sincere thanks to all of you. Now, let's conclude this session with the national anthem. Now, may I request you all to please stand up for the national anthem. Jana Gana Mana Adinayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Ujjala Jaladi Taranga Tava Shubha Name Jage शुभाशिष मागे गाहे तव जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you, sir. పేరెంట్స్ అందరి పక్క నుంచి రూమ్స్ ఈ స్టెప్స్ ఎక్కండి. పేరెంట్స్ అంతా ఇక్కడే ఉండాలండి. దయచేసి పేరెంట్స్ ఎవరు పైకి వెళ్ళొద్దు, ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే వెళ్ళండి. పేరెంట్స్ అంతా ఇక్కడే కూర్చోండి. మాట్లాడారు, మా ఫస్ట్ ఇయర్ హెచ్ఓడి గారు మాట్లాడారు, అందరూ మాట్లాడారు. అంటే మీ తరపున ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మేము వినాలని ఉంది. మేము మాట్లాడతామే కాదు, మేము మాట్లాడితే మీరు వినేది అది కాదు. మీరు మాట్లాడితే వినాలని కూడా మాకుంది. అంటే మీ పిల్లవాడి గురించి చెప్పడం కానివ్వండి, మీ పిల్లవాడిని మేము ఎలా చూసుకోవాలో చెప్పడం కానివ్వండి, అవి కొంచెం మీరేమన్నా మీ సైడ్ నుంచి మాకు సజెషన్స్ ఇస్తే మేము వింటాం. దానికి మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ వేస్తే మేము ఆన్సర్ కూడా చేస్తాం. ప్లీజ్ ఎవరైనా పేరెంట్స్ ఎవరు లేరండి? అందరికి ఓకేగా? క్లోజ్ చేయొచ్చుగా?